मिनट लो जी आ बाबे जी और ने टोकरे का मुढ़ बंदे होया यानी कि 2 4 6 दो छड़ियां जेड़ियां इकट्ठियां करके ते एक टोकरा आओ भी बाबे जी और ने उड़ के तैयार करके रख दिता है। इहदे थल्ले भावें भेड़ बकरी दे बच्चे टक्को भेड़ बकरी दे जी। अस्सलाम वालेकुम तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतियाना लहंदे पंजाब दी सकाफत दा करने व्लॉग शुरू। अज जी मैं एक जगह ते आ पहुंचा ते एक बड़ा हुनर दा जिहड़ा ना हथ दे हुनर दा कमाल एक फन तुहानूं असीं विखाउण लगे हां। एक दरख्त जिहड़ा ना शतूत दा उहदे ते लगर जिहड़ी है ना टीणी असीं टीणी नूं सदने पंजाबी दे विच ये लगर जिहड़ी है ना इनू कट के लंबियां लंबियां लगरां शतूत दियां ते इहदा एक पिंडा थावां ते पुराने ज़माने दे विच एक टोकरा तैयार किया जाता है। वो टोकरा साडे घरां दे विच जरूरतां च काम आउंदा। कोई बकरी दे भेड़ दे छोटे फल भी असीं ढक लैंदे आं। माइयां साडियां जिहड़ियां ना किचन दा समान पूरी किचन दा जिहड़ा ना भांडा टिंडर उहदे थल्ले रख के वो महफूज हो जाता है। रात नूं कोई बिल्ली कुत्ते तो महफूज हो जाता है। या मुर्गियां असीं रखने आपदे पिंडा थावां दे विच मुर्गियां मुर्गे उन्हां वास्ते भी इस्तेमाल किया जाता है। ते असीं एक बाबा जी बजुर्ग साडे वो बना रहे ने आपदे हथ दे हुनर दे नाल उन्होंने ईजाद किया है। उन्होंने ये मुकम्मल कर रहे हैं तो उन्होंने कोलों असीं पुछने भी तुसीं लकड़ा कित्थों लैंदे ने या इस तुसीं किस तरह काट के इनका मुढ़ बन के ते तुसीं उस तरह गुलाई दे विच अपने हत्थां दे हुनर नाल तुसीं किस तरह इनू मुकम्मल करते ने। आओ मिलने आए बाबे जी होरां नाल। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। क्या हाल है? ये की बना रहे हैं? ये केह दियां छड़ियां ने? दूध दियां छड़ियां ने। ये कदों तू ये कितना अरसा हो गया तेनू ये काम कर दिया? कितने? 20 साल। ये किस तरह सेल करना है? इत्थे बना के तैयार करना है तो उस तो बाद इत्थे ही सेल हो जाते हैं या ले जाने पौंदे ने? मालिक है तू लैके नहीं जाना है मतलब जाके फेरी लाए या चक्कर में बोली ला के दिते नहीं? ते ये हुनर तू कित्थों सीखिया? मां प्यो को आपके मां प्यो को यानी कि ये नस्लदार नस्ल तुहाडा गरीबी दे विच ये हुनर चल रहा है कि पहले तेरे माँ बाप बेचते आन इस तरह बना के हुण तू अगां इस तरह बना के ये छड़ियां कित्थों लैना? अच्छा जेडे टोकरे बना रहे ने कुछ वो लै आउंदे ने ते तेनू मुफ्त मिलदियां ने या वो अगू मुल लै आउंदे ने? हाँ यानी कि आपदी ज़मीनां जेडे दरख्त खड़े ने अच्छा वाड़ के भी उन्होंने लियानियां। तू मजदूरी कितनी लै रहा एक टोकरे की? 1500। ते ये कितना एक अरसा ये हंड जाता है? कितनी देर इस तरह मतलब काबू रहा है? अच्छा ये जी ਇਹਦਾ ਮੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਧੀ ਤੱਕ ਕਿਦੇ? ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ ਜੀ ਆ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੋਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ यानी कि 2 4 6 दो छड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 2 2 3 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। अच्छा अच्छा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 8 टीणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 3 3 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਵਿੱਚ टीणियां ਵਿੱਚ ਪਰੋਮਣ ਨਾਲ मतलब ਫਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। अच्छा एक चाय दिया एक उतां कर ले। अच्छा हेठां कर ले उतां कर ले। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬੰਨਣਾ ਹੈ। अच्छा वो तो वहाँ आया खड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है।
ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਐ ਛੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਈਨਾ ਛੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਾਪਾ ਇਹ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਛੰਗੇ ਛੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਛੜੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵਾ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਬਈ ਕਾਪੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੋਜ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਹ ਛੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੂਤ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲਾਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਠਾੜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵੇ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਚਕ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਦਾ ਨਾ ਪਤਲੀਆਂ ਹਾਂ ਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾਵੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੋਕਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕੀ ਫਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਟੋਕਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਨਰ ਔਰ ਛਾਜ ਦਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਗਦਾ ਪੱਟੀ ਗਦਾ ਪਟੂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਟੋਕਰੇ ਸ਼ੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਨਾਲ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੌਲੇ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਸੀ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾ ਅੱਛਾ ਛੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਇੱਕ ਲਗਰ ਲਾਖ ਇੱਥੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੋਕਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟ ਵੱਜਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੋੜ ਰੇਤ ਬਾਤ ਆਵੇ ਖਟੋਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਫਰੀਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੇਤ ਬਾਤ ਤੇ ਮੋੜ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਛੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲੈ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬਣਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਿਖੀਵੇ ਤੇ 1500 ਥੋੜਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਾਬਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਣਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ
ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸਰਦ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਬੜੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਉਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂਤ ਦੀ ਚਮਕੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਵਿਖਾਈ ਆਪਾਂ ਟੋਕਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਆਓ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਢੱਕੋ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਢੱਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਤਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਟੋਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ, ਕਤਰ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਲਾਓ ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਜਾਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਆਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।